таваллоти тоҷикистону ҷаҳонро ман Шалои Гулхоҷа тақдими шумо мекунам. Инҷо студияи марказии Радиои Озодӣ. Салом. Дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъҳоро матраҳ мекунем. Марат Орифов, ҳунарманди маъруфи тоҷик, дар оромгоҳи Лучоб ба хок супурда шуд. Ҳунарпешаи шинохтаи кино ва театр пас аз бемории тӯлонӣ дар синни 83 даргузашт. имрӯз мо рӯдакӣ аз нав бори дигар мегузронем. аз кӯдакишон ҳатто ки дар бағали модаршон пусти саҳна меистоданд. ҳалли баҳси марзӣ бо Тоҷикистон соддаву осон нест. Сафири Қирғизистон дар Душанбе иддаои вакилони кишварашро беасос номид. Это вопрос уже другой. آنها نمیتوانند و این کار را انجام هم نمیدهند. فکر میکنند که با خدا سلام علیک میکنند یا از ریشش میگیرند. За бороду его держат. ва дар Душанбе чеҳраи осиёиро интихоб карданд. Пойтахти Тоҷикистон барои аввалин бор мизбони фестивали муд шуд. ғолиб ба Кореяи Ҷанубӣ меравад. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо Марат Орифов, ҳунарманди маъруфи кино ва театри Тоҷикистон видо намуданд. Офарандаи нақшҳои барҷаста ва таърихӣ дирӯз дар пайи бемории тӯлонӣ даргузашт. охирин нақшашро дар кино Марат Орифов 4 соли пеш бозӣ кард, аммо орзуи офаридани образи Хайёмро дар пардаи синемо ба хок бурд. Барод Юсуфӣ дар маросими ҷанозаи Марат Орифов ширкат дошт. дар маросими видо бо Марат Орифов, ҳунарманди маъруфи тоҷик, даҳҳо тан аз фарҳангиёну мақомот дар ҳавлии манзили наваш дар шаҳри Душанбе ҳузур доштанд. аз ӯ ба сифати нобиғае дар ҳунари синамои тоҷик ном бурданд. имрӯз мо рӯдакӣ аз нав бори дигар мегузронем. бузургтарин ҳунарпеша, санъаткор, бузургтарин шахсият ки аз давраи ҷавонишон бо ҳамин кор банд буданд, аз кӯдакишон ҳатто ки дар бағали модаршон пусти саҳна меистоданд, бозии модара медиданд. Марат Орифов ба саҳнаи синамо ба сифати коргардон ворид шуд ва аммо ҳамчун ҳунарпеша дар филми Ибни Синои коргардон Комили Ҳурматов нақши аввалини худро иҷро кардааст. шурӯъ карда аз он филм ва баъдтар соли 1959 вақте ки нақши устод Рӯдакиро дар филми Қисмати шоирӣ Борис Алексеевич Кимиогаров иҷро карданд, ифтихор ва эътибори синамои миллии мора ба мо, ба синамогарон ва ба фарҳанги мо тӯҳфа карданд, эҳдо карданд. бо нақши рӯдакӣ Марат Орифов дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои Қоҳира соҳиби ҷоизаи беҳтарин бозигари нақши мард шуд. ба қавли синамогарон, ба дунболи ин пирӯзии Марат Орифов эътимод ва эътибор ба синамои тоҷик тақдим шуд. марат аввалин актерҳои касбии марат ҳамун соли 1956 ки дохил шуд Тошканба, як тоҷики бузург, режиссёри бузург Комили Ҳурматов дар филми Абу Али ибни Сино дар нақши асосӣ, вале Марат 18-19 сола буд, Марат Орифов нақши Абу Али ибни Сино бозӣ кард. ҳамкорон ва ҳунармандон ҳунари Марат Орифовро дар тозагии андеша ва тағйири ҳарлаҳзаинаи он барои ҷалби тамошогар таъкид мекунанд. ҳамин ҳунараш ӯро ба феҳристи ҳунармандони хоси синамо ворид кардааст. ӯ дафъаи ахир дар филми Муаллими коргардон Носир Саидов нақш иҷро кард. орзу дошт ки рӯзе дар нақши Хайём дар пардаи синамо ҳам падид ояд. Марат Орифов дар зиндагии хонаводагӣ низ хос буд. Геновайте Орифова, ҳамсари ҳунарпеша ки то охир дар канори шавҳари бемораш буд, гуфт азизтарин шахси ӯ аз ин ҷаҳон рафт. ман одами хонагӣ будам, ӯ одами ҷамъиятӣ буд. ӯ машғулиятҳои худро дошт, ман дӯстони худро доштам. мо бо ҳамдигар халал намерасондем. баъди гирифторӣ ба сактаи мағзӣ, Марат Орифов чанд соли ахир бемори бистарӣ буд. дӯстонаш мегӯянд, аз ӯ хонаводааш муроқибати хуб мекард, вале шоми 29 октябр маризияш хуруҷ кард ва ӯ даргузашт. Марат Орифовро зуҳри 30 октябр дар оромгоҳи Лучоби Душанбе дар паҳлӯи гӯри модараш ба хок супурданд.
رو می‌آوریم با موضوع دیگر. سفیر قرقیزستان در تاجیکستان ادعای وکیلان پارلمان کشورش را بی اساس نامید که گفتند میراسلاو نیوزف برای حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان به قدر کافی کوشش نمی‌کند. تاجیکستان و قرقیزستان هنوز هم صدها کیلومتر مرزی بین دو کشور را تعیین و علامتگذاری نکردند. در بعضی از این منطقه‌های بحثی از جمله در مرز ولایت سوخت و بودکن مردمان دو طرف گاه برای همین زمین‌ها دعوا و کشمکش می‌کنند. همکارمان نیسا رسول و با میراسلاو نیوزف در دوشنبه صحبت داشت و نخست از او درباره مشکلات مرزی جای داشته پرسید. Дело в том, что спорные вопросы گپ در سر آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه زمینه نزاع را در پی دارد. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند و ساده نیستند. این معمایی است که به حل آن تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرقیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نوعی همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقداری درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم. هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمیتواند در این زمینه ضمانت بدهد. اما همگیرایی میان آدمان بین دهه ها حتما ضرور است. چون این روند پیوسته ادامه دارد. من این وظیفه خود را در شرایط ترک میکنم که مناسبت های دو کشور بر اساس زمینه حقوقی صورت میگیرند. در این زمینه حل هر گونه مشکلات امکان پذیر است. حالا حدود 520 کیلومتر مرز مشترک معین شده است و باید حدود 400 کیلومتر دیگر مرز نیز مشخص شود. порядка 400 километров, которые надо описать. سال بعدی همکاری ما از سفیر قرقیزستان در مورد بیانیه‌های وکیلان قرقیز بود که میراسلاو نیوزف را به بی‌عملی عیبدار کردند. Ну, критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далек от کسی که چنین حرفا را میگوید از درکی مسائل فرسخ‌ها دور میباشد. حل مسائل مرزی کاری خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف با مسائل قومی هر دو جانب پیوستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالتها را پیش بینی میکنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. در چنین حالتها باید مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرزبانان و ماموران میلیسیا هم تاجیک و هم قرقیز فعالیت خوب دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. بار دیگر تکرار میکنم که هیچ یک از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار را انجام هم نمیدهند. فکر میکنند که با خدا سلام علیک میکنند یا از ریشش دست میگیرند. с Богом за руки здороваются или за бороду его держат. بینندگان عزیز، همین چند دقیقه پیش خبر رسید که وکیلان پارلمان قرقیزستان جانیش رستم بیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. رستم بیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرقیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزف را عوض خواهد کرد. اما شکل کامل صحبت میراسلاو نیوزف را میتوانید در وبسایت سیما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا نمایید. من برنامه را ادامه میدیم. با نزدیک آمدن سردی های امسال منزل های تخریب شده ساکنان دهات در ناحیه فرخار ناتمام مانده است. نزدیک 20 خانه مردم را بهار امسال سیل تخریب کرد و مقامات ناحیه وعده داده بودند که تا ماه سپتامبر منزل هایشان برقرار می شود. ولی با گذشت یک ماه از مهلت وعدگی کارهای بنیادی انجام نشدند. گزارش محمود جان رحمتزاده و شادمان یتیم در همین باره است. турахон туллаев зимистони имсолро дар хонаи нав мегузаронад. баҳори имсол дар деҳаи сурхоб бориши пай дар пай 17 хонаро валангор кард ки манзили туллаев яке аз онҳо буд. мақомот ваъда дода буд манзилҳои тахрибшудаи деҳаро барқарор мекунад. фақат амир девор карданам шар шикат задан тамом ҳеҷ ёрдам накардам ҳеҷ накардам ба хидмат сокинон талош доранд аз ҳисоби худ ҳам бошад ҳарчи тезтар манзилҳояшонро таъмир кунанд то аз сардии зимистон эмин монанд.
تورخان برای این ساختمان 4000 سومانی از بانک قرض گرفته است. ساکنان میگویند مقامات خسارات و مبلغ ساختمان را حساب کرد و در ساختمان خانه‌شان روحانیان را جلب کردند. ظاهراً این مبلغ صندوق خیریه مسجدها است که مردم آن را به ساختمان خانه ها خیر کردند. رئیس ناحیه فرخار ماه اوگوست گفته بود ساختمان خانه ها تا 1 ماه دیگر از حساب خود مردم جماعت ها برقرار می شود. از وعده رئیس ناحیه 3 ماه سپری می شود و زمستان در می کوبد، ولی بعضی از این منزل ها بامپوش ندارند. در پی بارشات ماه می در دهه سرخابی جماعت غلبه ناحیه فرخار 10 ها خانه زیر آب ماندند. و در دوشنبه برای نخستین بار در دایره نمایشی مد چهره آسیای مرکزی را انتخاب کردند. فستیوال مد طراحان و مدل ها را از کشورهای آسیای مرکزی گردی هم آوردند. نولیموف به نمایشی مد رفته بود و این گزارش را فرستاد. راهروهای تالار هیئت ریجنسی شام 26 اکتبر از هنرهای مردم آراسته بود. برای هنرمندان هر مراسم بهانه برای ترغیب است. و می دیدیم که عکس های تا اندازه جنجال برانگیز هم جا یافتند. این تصویرهای معرفت هنگامه سر مؤلف ریختند و باعث بحث های تند شدند. حالا در این گوشه چشمهای از آنها به سوی ما می نگریستند که تقدیر یک زن را از منجلاب فشارها نقل می کرد. هیچ مانعی برای تماشای این نگاه ها وجود نداشت. این بیانگر آن بوده که محفل به ارج ارزش های فرهنگی در آستانه برگزار شدن است و تماشاهایی را امیدوارند که به مراتب از تندگویی دورند. در دوشنبه چهره آسیای مرکزی را انتخاب کردند. مسئولین گفتند این گونه مراسم ها را به خاطر ترویج و ترغیب فرهنگی ملی می کنند. مبادله هنر، نشان دادن لطافت ملی و کشف چهره های نو از اهداف این آزمون است. چهره آسیای مرکزی بخش از آزمون طراحان و چهره های آسیا مدل فستیوال است. این آزمون در کره جنوبی برگزار می شود. در این فستیوال 25 کشور آسیا اشتراک می کنند. تلویزیون های 127 کشور مراسم نهایی آن را مستقیما نمایش می دهند. این آزمون از دختر و پسران عادی طراح معتبر و مدل شناخته می سازد. 15 دختر و پسر از تاجیکستان با آزمون نیمه نهایی راه یافتند. در دوشنبه شام 26 اکتبر با نمایندگان قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سبقت ورزیدند. بر طبق مقررات دخترها و پسرهای 17 تا 28 ساله برای سبقت انتخاب می شوند و قدشان نه کمتر از 1 متر و 70 سانتی متر باشد و جسمشان به معیارهای یک مدل مطابق. یکی را به خاطر زیبایی روی انتخاب می کنند، دیگری را برای قد زیبا و اندام نازک. باز کوره‌ای ها بهتر می دانند. با برنمودن لباس‌های طراحان کوره‌ای یک شرط دیگری آزمون بود، اما اثرهای طراحان تاجیک نیز در صحنه جلوه دادند. بعد نمایش 3 ساعته لباس و مد حکمان جای اول و عنوان چهره آسیای مرکزی را به زیباسنم تاجیکستانی والریا ماروز تقدیم کردند. جایهای دوم و سوم را مدل ها از قرقیزستان صاحب شدند. برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.